हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी। गाइज आपण पुणे एक नवा वीडियो स्वागत। आज हम वीडियो देखा आपण जो पॉलिटिकल साइंस पेपर जो 9 तारिख दिन सरी सीपीटी एग्जाम से 9 तारिख दिन जो आम पॉलिटिकल साइंस पेपर तार फुल क्वेश्चन आंसर एनालिसिस जे आपण किसी यूट्यूब वीडियोज कौन अच्छी अपलोड हो सारा किंतु आपण सजग रही जातु आपण बहुत सारा क्वेश्चन कौन अच्छी ना भूल आंसर गुड़िक अच्छी आउ ता सहित कौन करूँ ना यमर जो वीडियो आम देखा जे कौन ना कौटा रियल कौटे फैक्चुआल कौटे राइट आंसर कौटे देखा जे कौन सी गुजब ना कौन सी माने कौन सी कन्फ्यूजन ना बास मुझे कहीदेवी केतटा कौन डिफिकल्ट क्वेश्चन केतटा कौन इजी क्वेश्चन कौन अच्छी सब जिन डिस्कसन करदेमी। तो वीडियो भल लगी था निहत कौन करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ आउ चैनल को सब्सक्राइब करूँ सांग मान सहित शेयर करूँ। चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। गाइज यहाँ आप फास्ट क्वेश्चन सीपीटी एग्जाम देखो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी जे हु सेड पॉलिटिक्स कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी थ्रू व्हिच पीपल मेक प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल्स अंडर व्हिच दे लिव। यहाँ देखिए आप आराम से कौन करेंगे आपण आराम से ये एलिमिनेशन करेंगे कौन ना लास्टवेल आप डेफिनेशन जानते लास्टवेल कौन हम तो यहाँ कौन है भूल हो गला। तापर कौन है पैरेटो जानते सी कौन एलिटिस्ट थिंकर गोटे एलिट थिंकर सी भी ये सब डेफिनेशन देना ताले ये दुई जन हेले आउ दुई रही किए ए आउ सी ए आउ सी भितर आपड़ी कैटलाइन को जानी आपण मैंने कौन करेंगे तार डेफिनेशन सहित आटाच थे ये कौन हम ना कैटलाइन भी हेनी तार आंसर हम किए ना सी जे आंड्रयू हेवुड। आंड्रयू हेवुड हेउच कौन ना ये डेफिनेशनटा कही पॉलिटिक्स कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी थ्रू व्हिच पीपल मेक प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल्स है। तापर फास्ट गला तापर है कौन ना सेकेंड क्वेश्चन कौन सेकेंड क्वेश्चन अच्छी व्हिच थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी कंसीडर्स दैट पॉलिटिकल डिसीजंस should be the product of fair and reasonable discussion and debate among the citizens। यहाँ आराम से आप जान कहींपारे जेहेतु अच्छी कौन पॉलिटिकल डिसीजन जेहेतु अच्छी आउ कौन अच्छी ना रिजनेबल डिस्कसन एंड डिबेट अच्छी आराम से कहींपारे कौन कौ डेमोक्रेसी ना डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी टू रहा कौन बी वन सी टू बी। तापर 3 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना हु एमंग द फॉलोइंग कंसीडर द स्टेट एज द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बर्जेज। आराम से करहब जदिव किसी छुआ को डिफिकल्ट लगी थाई जब मार्क्स विषय पढ़ी थे तथापि एत भीतर को पढ़ी थे कनसेप्चुअल नथिबो ताहले कौन ये भूल में भी करिपारंती किंतु राइट आंसर होची कौन ना मार्क्स हम है कहीं सी कहला कौन स्टेट एज ए एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बर्जुइज ये कारण से बर्जुइज जो थे जो मैंने रिच क्लास जो मैंने थे कौन कैपिटलिस्ट से कौन करते ना स्टेट को गोटे एग्जीक्यूटिव कमिटी भाव यूज करते से कौन करते स्टेट गोटे एज ए यूजर एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भाव में कौन करते से यूज करते से कौन हम ये मार्क्स हम 3 नंबर। तापर जीवा 4 नंबर को 4 नंबर कही कौन ना हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर आज किए पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर नुहंती ताले पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर आप जानते जदि ताले कौन हम ना जीन फ्रांकोइस लियोट्रा ये तो ऑलरेडी सी पोस्ट मॉडर्न बहीटा ही तार माइकल फोको एटा ये भी से सेम जिनस जे कौन पोस्ट मॉडर्न थिंकर जैक्यूस डेरिडा ये कनसेप्ट भी थे कौन ना आमर जो डिकन्स्ट्रक्शनिज्म ये भी से सेम जिनस अच्छी ताले आ भर किए नुह ना हर्बर्ट मार्क्यूसटा है कौन की थिंकर ना हर्बर्ट मार्क्यूस हूँ गोटे कौन ना आमर जो क्रिटिकल थिंकर है बा न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर से ये हम किए 4 नंबर सी हम। तार 5 नंबर जीवा व्हिच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड 11th फंडामेंटल ड्यूटी 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता ना आप मैंने मन रखते कौन ना यहाँ हूँ कौन ना 86th अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि होता कते ना 2002 रे 2002 रे 86th अमेंडमेंट एक्ट से कौन होता ना 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन है एड होता बुझे कथा। तापर है कौन ना 5 नंबर गलापर 70 आप जानते कौन पंचायत राज सिस्टम तापर आम 42nd तो आप जानते यहाँ कहुए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत सारा जिनस ये कौन होता ना आमेंड कराइला। तापर है कौन 6 नंबर क्वेश्चन है कौन हु टर्न्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए क्वासी फेडरल। ये बहुत बार आपण मानक मो क्विज रे करैछि आप मो चैनल रे करैछि जे कौन एटा कोटा आंसर हम ना ऑप्शन सी जे कौन ना केसी हुए आप पूर्व जी सारा क्वेश्चन आइलानी
तार फास्ट क्वेश्चन को छाड़देले आउ 5टा क्वेश्चन सब मो क्विज्रे ही होती तापर कौन हम नेक्स्ट चलतु जो अच्छी हुएन द नीति आयोग वाज फॉर्म एटा भी मुझे क्विज्रे करेली जोटा पढ़ी रहा कौन हम ना आपण बारंबार कही करी यहाँ कौन ना 1 जनवरी 2015 हम यहाँ जो नीति आयोग फॉर्म है जिते आइला जो आम आइला जो मोदी गवर्नमेंट जिते आसला फास्ट टाइम से कौन ये जिनसा इंट्रोड्यूस होता तापर हु इन ओडिशा इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस फास्ट कौ लोकटा आ भर कौन है प्रथम थर पर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ओडिशा रे जो पंचायत इंस्टीट्यूशन रे वुमेन मान रिजर्वेशन आनता किए ना आपण मैंने आराम से कहीपर क्या समय होता ना विजु पट्टनायक समय होता ए विजु पट्टनायक समय कौन होता ना 33% वुमेन रिजर्वेशन आसला फास्ट टाइम पे किंतु नवीन पट्टनायक कौन कला ना 50% रिजर्वेशन को बढ़ाईदेला केते ना 50% रिजर्वेशन बढ़ाईदेला ना फास्ट टाइम क्या कतरू आसला ना विजु पट्टनायक तो यहाँ हम के ना 8 नंबर सी तापर कौन 9 नंबर देजी कौन ना व्हिच कोर्ट मस्ट कन्फर्म ए सेंटेंस ऑफ डेथ बाय द सेशंस जज बिफोर इट कैन बी कैरिड आउट व्हेदर देयर इज इन अपील बाय द कन्विक्ट और नॉट ताले कौटा है कौन जदि गोटे सेशंस कोर्ट द्वारा कौन डेथ पेनाल्टी दे दिया जाइछि ताहाले एटा कहा द्वारा कौ कोर्ट द्वारा कौन हम आपे आपे कौन हो ना ताकू माने गोटे एपिल भाव पलैब जे कौन ताटी पुणी आउ थे कौन हम विचार हम जे यहाँ कौटी ना यहाँ कौन ना हाईकोर्ट द्वारा है हाईकोर्ट कहीं सुप्रीम कोर्ट एवं पावर ना तो सेशंस जज द्वारा पावर थिले भी से कौन क्या द्वारा एपिल हो पलैब ना हाईकोर्ट कतिकी से कन्विक्ट हो बा न हो ताकू कहुँ ताकू आइदर ताकू एपिल करा बा न करा ये कौन कर ना हाईकोर्ट कति पलैब अलरेडी सी हाईकोर्ट कौन कर आउ थे फाइनाल शुणाणी दब है डेथ पेनाल्टी रे तापर है कौन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेनी छाड़ तापर है कौन 10 नंबर इन व्हिच केस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट एरा आराम से सब माने करि परिबो एटा हला कौन ना केशवानंद भारती केस केते थर मु करिछि मो क्विज रे जे ठीक जणा नै तापर है कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट यहाँ भी कौटा करेक्ट नुहे आप सब पढ़ी ने पढ़ी सारी मुझे राइट आंसर हम कौन ना डेथ आम जो टू ऑफ डेमोक्रेसी जोटा डिसेंट इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी अरे डिसेंट केमी डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हम अरे प्रोटेस्ट कले सीना गोटे थर गोटे ऑपरेशन रूल डिसेंटा कौन पर कराए कौन अनजस्ट रूल ऑपरेशन रूल कौन सी इनजस्टिस होता एगेन्स्ट जो प्रोटेस्ट कराए दिस इज कॉल्ड डिसेंट তাহলে এইটা কौन ना डेमोक्रेसी डेथ करछि ना ना डेमोक्रेसी कौन टी करछि ना डेमोक्रेसी को एठी ताकू माने पावर दोछि एम्पावर करछि ताले ठीक हम एटा ही होछि भूल डेथ हबनी कदापि हैला एतने 11 नंबर ऑप्शन डी हम करेक्ट तार 12 नंबर होछि कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन गोटा एग्जांपल सोशल एक्सक्लूजन माने कौन जे समाज रे एमिति गोटे किछि गोष्ठी बे एमिति जिंस अछि जहाँ द्वारा कौन होछि लोक माने एक्सक्लूड हे होजंती बा लोक मान भितर माने भाव भेदभाव पातर अंतर बा किए किछि पाइला बेलू आउ किछि लोक पाउना यही सब जिन थिंकिंग आसूची क्या द्वारा जेंडर द्वारा तो होची मेन वुमेन भितर रिलीजन तो कास्ट बेसिस रे बहुत सारा होची रिलीजन बेसिस रे भी होची हैला ताले ठीक हम कोटा हबनी ना डी डी इज करेक्ट बुझिले ताने 12 नंबर डी तापर हु एडवोकेटेड दैट ग्लोबल इनइक्वालिटीज बिटवीन इंडिविजुअल्स कॉल फॉर ए ग्लोबल अप्रोच टू जस्टिस दैट कैन इफेक्टिवली रेस्पोंड टू दिस इनइक्वालिटीज एटा मु बहुत थर करिछि मु 3 रु 4 थर करछि मो क्विज रे जो टेलीग्राम क्विज रे एटी कौन हम ना थॉमस पॉक रो कांसेप्ट थिला कौन द ग्लोबल जस्टिस ग्लोबल जस्टिस रे ए कांसेप्ट ही बा ए जो डेफिनेशन ही से कहितला आराम से जने जे पढ़िथिबो से करि परिबो तापर 14 नंबर जे हु सेड राइट्स आर इन फैक्ट दोज कंडीशन सोशल लाइफ विदाउट व्हिच एटा आराम से जने कहि परिबो जे कोन एटा माने आखि बुझी जने कहि जे हार्ड लास्की हैला कारण आर डेफिनेशन छोड़ा ही माइंड रो किछि आसीबन जे राइट्स रो फास्ट डेफिनेशन रा एटा हैला आराम से जने कहबे जेस मिल हबनी जेस मिल कॉन्सेप्ट तार होची राइट्स विषय ना त लिबर्टी विषय सब जिंस लिबर्टी कहतो जे कोन ना ओवर हिज बॉडी माइंड एंड सोल द इंडिविजुअल इज सोवरेन एटा कौन ना जेस मिल गार्नर तो गोटे बढ़िया पसंद डेफिनेशन अच्छी जे पॉलिटिकल साइंस बिगिन्स इन एंड्स विथ द स्टेट एठी भी एटा भी हबनी एठी भी हबनी आ यूएनएचआरसी एटा भी तो हबनी सब आपण जानछंती जे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमिशन एटा हब ना एटा हब ही नहीं राइट्स विषय कहते ना हारोल्ड लास्की ए सब जिन हेले आ न जानते भी करि परिथांते हाउ तापर ला कौन
पंदर पंदर ହେଲା କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ କନସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଡର ହୁ ସେଡ୍ ଦିସ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ପଲିଟିକାଲ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍। এইটা କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବି। ଏଠି ଏ ବି ଭିତରେ ଯଦିଓ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ କନସେଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କନସେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ଲକ୍ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଲକ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କାହିଁକି କହୁଛି କାରଣ ଲକ୍ର ତାର ଯେଉଁ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ବେସ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ କନସେଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଯେ ହବ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ କନସେନ୍ସ ବେସ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ତାର କହିଥିଲା କ'ଣ ଟାସିଟ୍ କନସେଣ୍ଟ ତା ବେସିସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ମାନେ ତ ନିଜ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା କିନ୍ତୁ ହବ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି ନା ହବ୍ସ କନସେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ଟା ୟୁଜ୍ କରିନଥିଲା। ହବ୍ସ କହିଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସୁଡ୍ ଗେଭ୍ ଅପ୍ ଦେୟାର ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ଦ ସୋଭରେନ୍ ଟୁ ଦ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ବଡି ଅଫ୍ ଦ ସୋଭରେନ୍। ଯେଉଁ ସୋଭରେନ୍ କିଏଟି ଲେଭିଆଥାନ୍ ଥିଲା ଲେଭିଆଥାନ୍ ଯେଉଁ ଲେଭିଆଥାନ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ଏମାନେ ସବୁ ଇ ରାଇଟ୍ସ ଦେଇଦେବେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାଇଟ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ ସେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି କନସେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେବ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ହ୍ୱିଚ୍ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ। এটা ବରା କମିଟି ହେବନି। ଜଗନ୍ନାଥ କମିଟିଟା ଏଭଳିଆ ନାହିଁ କିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କମିଟି ଓନ୍ଲି ପୁରୀ ଉପରେ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଗୋସ୍ୱାମୀ କମିଟି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଗୁପ୍ତା କମିଟି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଗୁପ୍ତା କମିଟି। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମେନ୍ provision for the reservation of 1/3 of seats for women in parliament and state legislatures। ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଟଟା ହେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅପଡ଼େଟେଡ଼ ଥିବେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସିଓର ଭାବରେ କ'ଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା କରିପାରିବେ। ଆର ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ 2023 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 106th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ନାରୀ ଆମର ଯେଉଁ ସଶକ୍ତିକରଣ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ যে উমেন রিজর্ভেশন বিল যেটা কুହାଯାଏ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ 106th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେବେ ନା 2023ରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା 18 ନମ୍ବର ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଲ୍ଡ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଅନକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କହୁଛି କେଉଁଟା ନା ଏଇଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଯେ ଭାয়োଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ 19 କ୍ଲଜ୍ ଏ କ୍ଲଜ୍ 1 କ୍ଲଜ୍ ଏ। ତାର 19 ନମ୍ବର ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ପଲିଟିସାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟର୍ମଟାକୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଏତେ ଥର ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ କ'ଣ ନା ରଜନୀ କୋଠାରୀ। ତାର ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ପଲିଟିସାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ତାର ବୁକ୍ ବି ଥିଲା। ସେଇଟାରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ସେ କେମିତି କାଷ୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ପଲିଟିସାଇଜ୍ କରାହେଉଛି। ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ବହୁତ ସାରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହେଉ ବା ହରିୟାଣାରେ ହେଉ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ସବୁ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ହେଲା। ଆଙ୍କର ଏଇ କାଷ୍ଟର ଲୋକ ଏଇ କାଷ୍ଟକୁ ଦେବେ ଏଇ କାଷ୍ଟର ଲୋକ ଏଇ କାଷ୍ଟକୁ ଦେବେ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ। ଏଟାକୁ ସେ କହୁଥିଲା କ'ଣ ରଜନୀ କୋଠାରୀ କ'ଣ ନା ପଲିଟିସାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ। ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ତ ହେବନି କାହିଁକିନା ସେ ଦେଇଥିଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ୍ କନସେପ୍ଟ ଛାଡ଼। ତାପରେ ହୁ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଆରାମସେ କହିପାରିବେ ମୁଁ କେତେଥର କୁଇଜ୍ରେ କରିଛି। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍। ଦ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଦ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ଏଟା ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କୁଇଜ୍ରେ କରିଛି ବି କୁଇଜ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ବି କରିଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆରାମସେ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଏଟା। ତାପରେ ଏଟା ବି ହେବ ମେଜରେବୁଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଏଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ଏଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ନର୍ମେଟିଭ୍ ନୁହେଁ। ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍। ଏଟା ହେଲା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍। ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ଏମ୍ପିରିକାଲ୍। ଏଟା କ'ଣ ହେବ ନର୍ମେଟିଭ୍ ହେବନି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଡି। ତାହେଲେ ହୁ ସେଡ୍ ମୋନୋପୋଲିଷ୍ଟ ଏଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ସେ ପଢ଼ିଦେବେ ଆପଣ। ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 22 ନମ୍ବର କେଉଁଟା ନା 22 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଲେନିନ୍। ହଁ ଲେନିନ୍ ଏଟା। ତାପରେ ହୁ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ୟୁଟୋପିଆନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫର। ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଯେ ୟୁଟୋପିଆନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର 3 ଜଣ ହିଁ ଥିଲେ ସେଣ୍ଟ ସାଇମନ୍ ରବର୍ଟ ଓୱେନ୍ ଚାର୍ଲସ ଫୋରିୟର। ତାହେଲେ କିଏ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲା କ'ଣ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଥିଲା କାହାକୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟୋପିଆନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ୟୁଟୋପିଆନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଦେ ହେଭ୍ ନୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ କ'ଣ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ତାର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଥଟ୍ଟା ତାର ଯେଉଁ ଥଟ୍ଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ବୁଝିଲେ କଥା ୟୁଟୋପିଆନ୍ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ନୁହେଁ।
ତାହେଲେ ହେଲା କ'ଣ ଆମର 13 ନମ୍ବର କିଏ 23 ନମ୍ବର କିଏ ନା ଡି। ତାହେଲେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସେଟେଲ୍ଡ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପୁରା ଫୁଲି ପଢ଼ିଦେବେ। 24 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କେଉଁଟା ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଜାକ୍ସନ୍। ହେଲା ଏଇଟା ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଜାକ୍ସନ୍ଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ପାୱାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଜାକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ହିଁ ସେ କ'ଣ ୟୁଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କେତେ ନା ଏଟା ହେଲା 24 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଦ ମିନବୁର୍ଗ କନଫରେନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କେତେ ନା ଆମର 1968ରେ 1968ରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣ, ମାନେ ପ୍ରତି 20 ବର୍ଷ ଥରେ ହୁଏ 1968। ତାପରେ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା 1988, ହଁ 1988। ତାପରେ ହେଇଥିଲା କେବେ 1988 ପରେ ତାପରେ ଆସିବ 2008। ହେଲେ ତା 3ଟା ମିନବୁର୍ଗ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିଲେ କଥା। 2028ରେ ତାପରେ ହେବ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିନବୁର୍ଗ କନଫରେନ୍ସ କେଉଁଟା ଦେଉଛି ନା ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ମିନବୁର୍ଗ କନଫରେନ୍ସଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ବା ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ହେଲା ଏଇଟା ଥିଲା କଥା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ନା ଅପସନ୍ ବି 25 ନମ୍ବରର। ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଦ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିଜମାଟିକ୍ ମଡେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରେଡରିକ୍ସ ସୋସାଇଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ଥର କରିଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍। ଆପଣ ଫର୍ମାଲିଜିମ୍ ହେବ, ହେଟ୍ରୋଜେନିଟି ହେବ, ଓଭରଲାପିଂ, ଏ ତିନିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଟା ବର୍ଡନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ଏଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ହୁ କଏନ୍ ଦ ଟର୍ମ ପୋଷ୍ଟ କରେକ୍ଟ କେତେ ଥର ବି କରିଛି। ଏଟାର କ'ଣ ଲୁଥର ଗୁଲିକ୍ ଆଖି ବୁଝି ଜଣେ କରିଦେଇପାରିବ ଲୁଥର ଗୁଲିକ୍। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ହୁ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ 6 କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଏଜ୍ ରେସନାଲିଟି ହାୟରିଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଦେବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ମାର୍କସ୍ ୱେବର, ଓଲ୍ଡର ୱିଲସନ୍, ଲୁଥର ଗୁଲିକ୍, ହର୍ବର୍ଟ ସାଇମନ୍। ଦେଖ ଆପଣମାନେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିପାରିବେ କ'ଣ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି। ଲୁଥର ଗୁଲିକ୍ ଇଏ ତ କ'ଣ ଦେଇଥିଲାନି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ମଡ଼େଲ୍ ଦେଇଥିଲାନି। ହର୍ବର୍ଟ ସାଇମନ୍ ଇଏ ବି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଦେଇଥିଲାନି। ତମର ଓଲ୍ଡର ଇଏ ବି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ବିଷୟରେ କହିଥିଲାନି। କହିଥିଲା କିଏ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କସ୍ ୱେବର। ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଙ୍କର ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଙ୍କର ଯେହେତୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଆଇଡଲ୍ ଲେଭି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଥିଙ୍କର ହିଁ ହେବ ଆନ୍ସର୍। ଆପଣ ନ ଜାଣିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିପାରିବେ। ତାର 29 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଇନ୍ ଦ 1992 ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ଓହୋ ଏଟା ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଇଟା ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟା ହିଁ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କନସେପ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ସେଇ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଡେଫିନେସନ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲା କି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତାର ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ is not the main issue related to the new release theory of international relations। ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ପୁରା ଫୁଲି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଛି ବାରମ୍ବାର। ଏଟାର କ'ଣ ଆନାଲିଟିକାଲ ଏଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେବନି କେଉଁଟା ନା ଆପଣମାନଙ୍କ 30 ନମ୍ବର ସିଟା ମନୋପୋଲି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ଏଟା ଆସିଯିବ କେଉଁ ଏଟା କେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଆସିଯିବ ମାର୍କସିଜିମ୍ କନସେପ୍ଟ ଆସିଯିବ। ମାର୍କସିଜିମ୍ ଇନ୍ ଆଇଆର୍ ମାର୍କସିଜିମ୍ ବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହିପାରିବେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କର ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିଓରି ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥିଓରି ବା ୱାର୍ଲଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଓରି ବେସିସ୍ରେ ଏଟା ଆସିଯିବ ମନୋପୋଲି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ବୁଝିଲେ କଥା। ଏଟା ପ୍ରାୟତଃ ଆସିବ ଏଟା କ'ଣ ନା ମାର୍କସିଜିମ୍ ଥଟ୍ ମାର୍କସିଆନ୍ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ୍। ଏଟା ଆସିବନି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ରିଏଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଆସିବନି। ତାର 31 ନମ୍ବର ଦ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏଟା ତ ଆରାମସେ ଜଣେ କହିପାରିବ। ମୁଁ ଏଟା ବି ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ରେ ବି କରେଇଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ କୁଇଜ୍ରେ। ଏଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ। ଯଦି ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି କେତେ ଅଛି ନା 1648 ହେବା କଥା, ଏଠି 1648 ହେବା କଥା, ଏଠି ହେଇଛି 1698। ଏଟା ତାହେଲେ ଏଠି ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଏଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍। ତାର ଲେଟ୍ ଦ ବୋଲସେଭିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଏଟା କ'ଣ ନା ଲେନିନ୍ ହେବ। ତାପରେ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍। ଆରାମସେ କରିପାରିବେ ଏଟା ହେଲା ମିଖାଇଲ୍ ଗୋର୍ବାଚେଭ୍। ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର 1992ରେ ହଁ 1992ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଦ ଯେଉଁ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଲିସି ଆଣିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପେରିଷ୍ଟୋଇକା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସନୋଷ୍ଟ। ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଯେ ଫର୍ ଦ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍। ଏହି ସମୟରେ ଇଏ ହିଁ ଥିଲା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା 34 ଦ ବିହେଭିୟର ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ପ୍ରାଇମେରଲି ବାଇ ଦ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଠି ବିହେଭିୟର ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବଦଳରେ ଥାନ୍ତା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ବିହେଭିୟର ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ଅଛି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବିହେଭିୟରଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି ପୁଣି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ ହେବ। ତ ସବୁକିଛି ତୁମ ଟପିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇ ତିନିଟା ବାସ୍ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 7ରୁ 8ଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି। ଟପିକ୍ ବାହାର ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ପ୍ରାୟ। ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10ରୁ 15ଟା ପାଖାପାଖି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଇଜି ଅଛି।
ତାର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଲୋକସଭା ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣ କେତେ ଥର ଏଇଟା କହିବି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପାସ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, ଯିଏ ଅଧିକା ଯିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ରଖିବ ବା ଅଧିକା ଯିଏ ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭୋଟ୍ ପାଇବ ସିଏ ହିଁ ଜିତିବ। ଧର 20ଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ 20ଟା ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା 3 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, 20ଟା ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଧିକା ପାଇଲା, କିଏ ପାଇଲେ ଜଣେ ପାଇଲେ 7ଟା, ଜଣେ ପାଇଲା 6ଟା, 13, ଆଉ ଜଣେ ପାଇଲା 7, ଆଉ ଜଣେ ପାଇଲେ ଜଣେ ପାଇଲା 7ଟା, ଜଣେ ପାଇଲା କ'ଣ ନା 8ଟା, ଆଉ ଜଣେ ପାଇଲା କ'ଣ 5ଟା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଯିଏ 8ଟା ପାଇଛି ସିଏ ହେଲା ଜିତିଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି, ଯିଏ ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିବ ଭୋଟ୍ ପାଇବ ଯିଏ, ସିଏ ହିଁ ଜିତିବ। 35 ହେଲା ସି। 35 ତାର 36 କ'ଣ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟିଂ ନେଗେଟିଭଲି ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଏଟା ହେବ କ'ଣ, ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ, ଆପଣ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କଥା ନେଗେଟିଭଲି ଏଫେକ୍ଟ କରିନାହିଁ, ନଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି ପ୍ରୋସେସ୍ର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନୁହଁ। ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ହସିବାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି। ଆଜି ନା ସେଠି କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଫର୍ମୁଲେସନ୍, ତାପରେ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ନୁହେଁ। ଏ ୟୁକ୍ରେନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରି କି ଏକ୍ଜାମ୍ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଟ୍ କରିଛି। ତାହେଲେ 37 ନମ୍ବରଟା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସି ହେବ। ହୁ ଇଲେକ୍ଟସ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଯେଉଁ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭିତରୁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଜଣକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଏଇଟା ହିଁ ହେବ 38 ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଦ RTE ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଏନାକ୍ଟେଡ୍। ଏହା କେତେ ମସିହାରେ ନା 2009 ମସିହାରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟଟା କ'ଣ ଏନାକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ପଢ଼ିବେ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗ୍ରିଭେନ୍ସେଲ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ। ମୁଁ ଯିବି ଗୋଟେ ଆମ କଲେଜକୁ, ଆମ କଲେଜ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସେଲ୍ ଥିବ, ଏଠି ଯାଇକି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବି। ଏଇଟା ଫିଜିକାଲି ହେଲା ନା ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋ ହେଲା। ଫିଜିକାଲି ହେଲା, ଫିଜିକାଲ୍ ଥ୍ରୋ ହେଲେ ତ ଏଇଟା ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ହେଲା କି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଏଇଟା ହିଁ ନୁହଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା 41 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସନ୍ୟାସନାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସନ୍ୟାସନାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଉମ୍ଫେଡ୍ଟା ହେଲା। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏଇଟା ଆମେରିକା ବେସ୍ଡ, ପୁମା ବି ସେ ବାହାରେ କମ୍ପାନୀ, ସେଲ୍ ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ମଲ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀଟା ସେଲ୍, ତାର ଉମ୍ଫେଡ୍ଟା ନୁହେଁ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଉମ୍ଫେଡ୍। ତାପରେ ହେଲା 42, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ 28th ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଟି COP28 ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ। ଏଇଟା ଦୁବାଇରେ COP28 ହେଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା ରିସେଣ୍ଟଲି 2023ରେ। ତାର ହୁଇଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଅନ୍ 9/11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2001ରେ। ନା ଯେଉଁ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ କେଉଁ ଦଳରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲା ନା ଅଲକାଏଦା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ ପାର୍ଟିଟା ନା ଅଲକାଏଦା, ଏଠି ହେବ ଆନ୍ସର୍ 43। ତାପରେ 44, ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ପୁରା ଫୁଲି ପଢ଼ିଦେବେ, ବ୍ଲା 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 ପୁରା ଫୁଲି ପଢ଼ିଦେବେ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା 44ର ଆନ୍ସର୍ଟା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ଡି ହେଲା। ଏଇ ଡି ହେବ କ'ଣ ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଫୁଲି ପଢ଼ିଦେବେ। UNDP ହେବ ହିଁ ନାହିଁ ହେଲା, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା କେତେ ସମଥିଙ୍ଗ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ସେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ନମ୍ବରରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ହେଲା। 44ରେ 44 ଡି ହେବ। ତ 45, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରେନେସାଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆରାମସେ କରିଛି କେଉଁଟା କୁଇଜ୍ରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ମାକିଆଭେଲି। ତାହେଲେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ରୁସୋଜ୍ ଜେନେରାଲ୍ ରୁଲ୍। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିଦେବେ ଫୁଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ଗୋଟେ ହେଲା କହିଥିବ ସମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ୱିଲ୍, ଏଇଟା ହେବ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ତା କହୁଛି କ'ଣ ଦ ଜେନେରାଲ୍ ୱିଲ୍ କ'ଣ ଦ ରିଏଲ୍ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ଦ ରିଏଲ୍ ୱିଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ ୱିଲ୍ ଅଛି କି ନା, ତାହେଲେ ଏଟା ବି ହେବନି। ଦ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ୱିଲ୍, ଏଟା ହେବନି। ରିଏଲ୍ ୱିଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା କମନ୍ ଗୁଡ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ଯେଉଁ ଗୋଟେ କମନ୍ ୱେଲଫେୟାର୍ ଥାଏ, ନଟ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ୱେଲଫେୟାର୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ହେଲା। 46ର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ହୁ ରୁଡ୍ ଦ ବୁକ୍ ଅନ୍ ଲିବର୍ଟି। ଆରାମସେ ଜଣେ କରିପାରିବ JS ମିଲ୍ ବା ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍, ନଟ୍ ଜେମ୍ସ ମିଲ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ବି 47ର।
ତା 48 ହୁ ସେଟ୍ ଆଇଡିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲାଟୋସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ। ଏ କିଏ କହିପାରିବ? ଏଟା ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ସେ କୁଇଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ଏଟା ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ସାବାଇନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଇଡିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲାଟୋସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ। ତାପରେ 49 ହେଲା କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବୁକ୍ ରିଟିନ୍ ବାଇ ମାର୍କ୍ସ ଟୁ କାଉଣ୍ଟର ଦ ଫିଲୋସଫି ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି ବାय ପ୍ରଧା। ପ୍ରଧା ଥିଲେ କିଏ ନା ହି ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଆନାର୍କିଜମ୍। ସେ ତା'ର ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେଉଁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ନା ଦ ପଭର୍ଟି ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି, ଇଏ ହେଲା ପଭର୍ଟି ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି। 49ର ସି। ତାର 50ର ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବାସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବି ଯେ କ'ଣ, ଦ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଇଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍। ଏଟା ଯିଏ ବି ପାରିଲେ ପଢ଼ିଥିବ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଥଟ୍ ତ ସେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଏଟା କ'ଣ ହେବ କୌଟିଲ୍ୟ। କୌଟିଲ୍ୟ ସ୍ୱାମୀନ୍ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ସ୍ୱାମୀନ୍ ବା କିଙ୍ଗ। ସେ କିଙ୍ଗର ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଏଇ କାମଟା ହେଲା, ଏଇ କିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସେ ହିଁ କହିଥିଲା କି କୌଟିଲ୍ୟ। 50ର ସି। 51ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦଣ୍ଡନୀତି ଇନ୍ ମହାଭାରତ ମିନ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। ଦଣ୍ଡନୀତି ଅଫ୍ ଦ ମହାଭାରତ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମିନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଦଣ୍ଡନୀତି ଆମେ ବେସିକାଲି କ'ଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ବା କରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଦଣ୍ଡନୀତି ଦିଆଯାଏ। ସେ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଲ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ଯଦି କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯଦି କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଧର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଧର ମୁଁ କହୁଛି ଧର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଟିଚର୍, ଧର ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପାଠ ପଢ଼ଉ ନାହିଁ, ବାସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛି ପାଠ ପଢ଼ଉନି। ତାର ନୀତି ଆଦର୍ଶ କ'ଣ, ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇବ ରେଗୁଲାରଲି, ପାଠ ପଢ଼ଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି। ତାକୁ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ କି ନାହିଁ? ନିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ମୋରାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ତାହେଲେ ମୋରାଲିଟି ଦଣ୍ଡନୀତି ହେଲା, ସି ହେବ, ଏଟା ବି ହେବ। ତାହେଲେ 52 ହେଲା ହୋଇଯିବା ପରେ ଆସରି ବେଗାମପୁରା। ଏଟା ମୁଁ କରିଛି କେଉଁଟା ମୋ କୁଇଜ୍ରେ କବିର ହେବ। ତାର ହୋଇଯିବ ତ ବରାଣୀ ଏଠି ହେବନି। କ'ଣ ବରାଣୀ ଅଛି ଦେଇଥିବ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଫତୱାଇ ଜାହାନ୍ଦରୀ, ତାରିକି ଫିରୋଜ ସାହି, ନାନକ ତ ହେବନି, ଅବଦୁଲ ଫାଜଲ ବି ହେବନି। ଅବଦୁଲ ଫାଜଲର କ'ଣ ଆଇଡିଆଲ୍ ମୋନାର୍କି। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଶ୍ରମଣିକ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହେଲେ ଶ୍ରମଣିକ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ଜୈନ ଶ୍ରମଣିକ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ଚାର୍ବାକଜ୍ ହେଲା ଏଟା ବି ଶ୍ରମଣିକ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍। କେଉଁଟା ନୁହଁ ନା ବେଦିକ। ବେଦିକଟା ହେଲା କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣିଜିମ୍ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣିକ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍। 53ର ହେଲା କ'ଣ ବି। ତାପରେ 54 ହୁ ରୁଡ୍ ଦ ବୁକ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଦ କ୍ରାଇସିସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ପାର୍ଟି। ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଲେନିନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବହିଟା ପ୍ରାୟତଃ ପଢ଼ିନଥିବେ। ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ କରି କହିପାରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତିକି ସବୁ ଥିଙ୍କର ଅଛି ଏଇଟା ଏସବୁ ଥିଙ୍କର କ'ଣ ହେବନି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି, ତାହେଲେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଟପିକ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଏ। ବାସ୍ ଏପଟ ସେପଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଟପିକ୍ ରିଲେଟେଡ଼। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଯଦି ସେବା ଗେସ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଲିମିନେସନ୍ କରିପାରିବେ। ସେଟା ବି ହେଲା କ'ଣ ଲେନିନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ସେଇ ଲେନିନ୍। ତାର ହୁ ରୁଡ୍ ଦ ବୁକ୍ ଅନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ମାଓ ଜେଦଙ୍ଗ ହେବ ଅପସନ୍ ବି। ତାର 55ରେ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି। ହୁ among the following introduce the concept of organic intellectual। organic intellectual ମୁଁ ଆରାମସେ ମୁଁ କରିଛି କେଉଁଟାର ନା କୁଇଜ୍ରେ କରାଇଛି ଗ୍ରାମ୍ସ୍କିର ଗୋଟେ ଥଟ୍ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ହେଜେମନି କନସେପ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଯେତେ ହେଜେମନି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବେ, ସେଇ ହେଜେମନି ତ ବାହାର କରିବ କିଏ, ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ କିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ। ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ କାହାକୁ ନା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ପୋର୍ କ୍ଲାସ୍ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଫ୍ରମ୍ ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଜେମନିରୁ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କମ୍ବାଇନ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରଲ୍ସ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ପୁରା ଫୁଲି ଜିନିଷ ପଢ଼ିଦେବେ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆ ଭିତରୁ ହେବ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। ବହୁତ ସାରା ଇଏରେ ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିଏଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। କ'ଣ ସେ ଲିବେରାଲ୍ ଥିଙ୍କର ଗୋଟେ କିଏ ନା ରଲ୍ସ ଗୋଟେ ଲିବେରାଲ୍ ଥିଙ୍କର ସେ କହିଥିବ କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିବ ୱେଲଫେୟାରିଷ୍ଟିକ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ସେ ହେଲା କ'ଣ ନା ସପୋର୍ଟର। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଇଗାଲିଟେରିଆନ୍ ଥିଙ୍କର। ସେ ଲିବର୍ଟି ଆଉ ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ ସେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଲିବେରାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ବହୁତ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟର ବି ସିଏ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା 57 କିଏ ହେବ ନା ବି ହେବ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ପଣ୍ଡିତ ରାମାବାଇ। ପଣ୍ଡିତ ରାମାବାଇ ବିଷୟରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ। ଏଇଟା ଆଗ ଉପର ଦୁଇଟା ହେବନି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିଥିଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ
ନା ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟର ନୁହନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ସିଲୋବସ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ବେଦର ଏଗେନଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ। ମନୁର ଯେଉଁ ତାର ଅଛି ଯେଉଁ ମନୁସ୍ମୃତି ତାର ଏଗେନଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏଗେନଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଧର୍ମ ତ ନେଇଥିଲେ, ତାର ଏଗେନଷ୍ଟ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ହେଇଗଲେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେବନି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଏଇଟା 51ର କେଉଁଟା ଦୁଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ସେ କହିଛି। ଠିକ୍ ହେବ କେଉଁଟା ନା ଅପସନ୍ ସି। ଏ 3 ଆଉ 4ଟା ହେବ କ'ଣ ନା ଠିକ୍ ହେବ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ଏବାଉଟ୍ ଆମ୍ବେଦକର। ଆମ୍ବେଦକର ବିଷୟରେ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ପଢ଼ିଦେବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆରେ କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ଯେଉଁ ଭାରତ ଛଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଡ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବେଦକର ଲେଡ୍ କରିଥିଲେ ଏଇଠି। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ରଙ୍ଗ ହେବ, ଏଇଟା ହିଁ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ ହୁ 60 ହେଲା ହୁ ଅମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଗାର୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲିଜm ଦ ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପୁଲ। ଏଟା ପୁରା ପଢ଼ିଦେବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆର୍.ଏନ୍. ଟାଗୋର। ଆର୍.ଏନ୍. ଟାଗୋର ତା ବହି ହେଲା କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ। ସେ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ବହିରେ କ'ଣ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ବିଷୟରେ ହେଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ନେହେରୁ। ନେହେରୁ ବିଷୟରେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଓରା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଠିକ୍ ଅଛି, ସେକୁଲାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋସିଆଲି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ହି ୱାଜ୍ ଅପୋଜ ଟୁ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ ଫ୍ରମ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଡି, ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ହେବ। ସେ ରିଲିଜନ୍ ଫ୍ରମ୍ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ସେପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଏଗେନଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ। ଆଇଦର କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତିକି ସବୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବନେଇ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁଇଜ୍ରେ ସବୁ ତ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ବା ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼ ବା ନଟ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦେମ୍ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ କରିଥିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏସବୁ ଏସ୍ଏସ୍ବିରେ କ'ଣ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ତୁମର ଯେଉଁ ସିପିଟିରେ ବି ଆସିଛି କ'ଣ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା 62ର। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ସବୁକିଛି ପଢ଼ିଦେବେ ଆପଣ। ସେକ୍ସ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଜେଣ୍ଡରଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଜେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଓଭର ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେକ୍ସ ଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ଆର୍ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ, ସେକ୍ସ ଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। 62 ହେଲା ଡି। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ 63। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଦ ଫଲୋଇଂ। କେଟାମିଲେଟ୍ର ହେବ କ'ଣ ଦ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। କେଟାମିଲେଟ୍ର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ, ଆଣ୍ଡ୍ରିଆ ଡର୍କିନ୍ ଆଉ ସେଲିଜ୍ ଅଫ୍ ଜେଫ୍ରି, ୟାକୁ ଜାଣିନଥିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତଳଟା ଜାଣିଥିବେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁଇଜ୍ କରାଇଛି କେଉଁଟା ଯେଉଁ ସୁଲାମିତ ଫାୟାରଷ୍ଟୋନ୍, ତାର ହେଲା କ'ଣ ବୁକ୍ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମିଶାନ୍ତୁ ଯେ ଆଇର ଡବଲ୍ ଆଇ, ଆଇଭିର ଆଇଭି, ଆଇର ଡବଲ୍ ଆଇ, ଆଇର ଡବଲ୍ ଆଇ, ଆଇଭିର ଏଇଟା ଆଇଭିର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଇର ଡବଲ୍ ଆଇ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ହେବନି। ତାର କ'ଣ ଏଇଟା ହେବ ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ନା ଅପସନ୍ ସି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇର ଡବଲ୍ ଆଇ, ଆଇଭିର ଆଇଭି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ କରେକ୍ଟ। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ତ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ, ଆପଣ କୁଇଜ୍ରେ ଏତେ ଥର କରାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫିର୍ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଛାଡ଼। ତାପରେ 64 ଯିବା। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆବଲିଶ ସତୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆରାମସେ ସତୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଏ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଇଏ କରିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲା ବୋଲି କାହାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ନା ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହେଲା। ସେ ହିଁ ଏଇଟା ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ହେବ। Which 65 which year Hindu Succession Act Amendment Act was passed giving proper rights to women। ମନେ ରଖିଥାଅ ହିନ୍ଦୁ ସକ୍ସେସନ୍ ଆକ୍ଟ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା 1956ରେ। 1956 ହିନ୍ଦୁ ସକ୍ସେସନ୍ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା 2005ରେ। 65ର ସି ହେବ। ତାପରେ 66 which of the following are members of the ଗ୍ରାମସଭା। ଗ୍ରାମସଭାର କେଉଁଟା ମେମ୍ବର ମନେ ରଖିଥିବେ, ସବୁକିଛି ପଢ଼ିଦେବେ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ଦେଖି ମନେ ରଖିଥିବୁ। ଯେତେ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ଜିନିଷ ଆସିବ ସବୁକିଛିର ଭୋଟର ମାନେ ଆସିବ, ଭୋଟର ମାନେ ସବୁ ପିପୁଲ ମାନେ ନୁହେଁ, ଭୋଟର ମାନେ ହେଲା। ଭୋଟରଟା ହିଁ ପ୍ରପର ଟର୍ମ, ସେଟା ହେବ କ'ଣ ନା 66ର ହେବ କ'ଣ ନା ବି, ଭୋଟର ଶବ୍ଦ ଭିଲେଜ 66। ତା 67 which of the following does not help in deepening democracy at the grassroots level। ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା କ'ଣ ନା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ ବା ତଳ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କରୁନି ନା ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ କ'ଣ କରୁନି ନା ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁନି ବା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନି। କେଉଁଟା ଆପଣ ସବୁ ପଢ଼ିଦେବେ, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ସବୁ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ହେଲା ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ। ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କିଏ କରେ? ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଏ ହୁଏ ନା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିଛି କ'ଣ ନଟ୍ ନା, ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଯେ କ'ଣ 68 if a no confidence motion against ସରପଞ୍ଚ is defeated in the meeting called for the purpose then another such meeting can be convened within how many years। ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ 1 year ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା କେବେ ହେବ 1 year ହେବ। କାହିଁକି, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ହୁଏ କ'ଣ ନା 6 month ରଖାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ିଜ୍ରେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା 1 year। 68 ଏ 60 ସି ନଟ୍ ଏ ସି, ଏଇଟା ହେବ 60 ସି। 69 who said this earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed। ଯଦି ଆପଣ ଭଲସେ ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଥରେ କରିଥିଲି ଗୋଟେ କୁଇଜ୍ରେ। ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ।
এটা গান্ধীজি আপনার ইলেକ୍ଟିଭରୁ ଆସିଛି। ହୁ ସେଡ୍ ଦିସ୍ ଅନ୍ ଗାନ୍ଧୀ, ଦେଖ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ ଆସିଛି ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟିଭରୁ। ହଁ ଜେନେରାଲ କମ୍ ଇଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ। ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ହେଲା 70 ଏ। ଏଇଟା ସେଇ ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ ଆସିଛି ଦେଖିଲେ ତ। ଦେଖ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ ଆସିଛି। ଆପଣ କହିଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି ଗାନ୍ଧିଜିମ୍, ଫେମିନିଜିମ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏସବୁ ରହିଛି। ଏ ଚାରିଟାରୁ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଦେଖ ଆସିଛି କେତେ ସାରା। ତ ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ ପୁଣି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି କ'ଣ ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଛି ଫାର୍ମ ଟୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସବୁ ପଢ଼ିଦେବେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେବ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଟ୍ରୁଥ୍ ସହିତ ହିଁ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏଠି କେମିତି ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ। ତ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଡି। ନଟ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ଅପସନ୍ ଡି 71 ଡି। 72ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ଅନ୍ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ୱରାଜ। ଗାନ୍ଧିଆନ୍ କନସେପ୍ଟ ସ୍ୱରାଜରେ ଏଇଟା କୋଉଟା ନୁହଁ। ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫରେନ୍ ରୁଲ୍। এটা କେମିତି ହେବ ଫରେନ୍ ରୁଲ୍ ଓନ୍ଲି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ଏଇଟା ନୁହେଁ ନା। ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ନା କିଛି ଓନ୍ଲି ଫରେନ୍ ରୁଲ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 72 73 ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗସ୍ ଡେଟ୍ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଯେବେ ହେଇଥିଲା ସେବେଠୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଡେ, ତାହେଲେ 24 ଅକ୍ଟୋବର। 10 ଡିସେମ୍ବରକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି 10 ଡିସେମ୍ବର ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡେ, ଏଇଟା ହେବନି ହେଲା। 5 ଜୁନ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବି 24 ଅକ୍ଟୋବର। 26 ନଭେମ୍ବରଟା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣଟା ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡେ, ଏଇ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ। 74 ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଭିଏତନାମ ୱାର୍। ଭିଏତନାମ ୱାର୍ରେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଡିଫିଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମେରିକା ଡିଫିଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା। এইটা হচ্ছে କ'ଣ ଆମର ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୱାର୍ ହେଲା କେଉଁଟା ଭିଏତନାମ ୱାର୍ଟା ଆମେରିକାରେ। ହୁଏର୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଗ୍, ଦ ହେଗ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି। 75 ଡି ଏଟା ବି କରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ। ତାର 76 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ୟୁଏନ୍ଓ, ଏଟା ହେଲା 5 ବର୍ଷ। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଟର୍ମ ହେଲା କେତେ ନା 5 ଇୟର୍ସ। ହାଉ ମନି ୟୁଏନ୍ ଏମ୍ଡିଜିଜ୍ ମିଲେନିୟମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ୱେର୍ ଦେୟାର, ଏଟା କ'ଣ 8ଟା ମିଲେନିୟମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଅଛି। ଏସ୍ଡିଜିରେ କେତେଟା 17ଟା, ଏସ୍ଡିରେ 17ଟା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଏମ୍ଡିଜି ମାଗିଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଏଠି 8ଟା ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 77 ବି। 78 ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କ୍ଲେମିଂ ଟୁ ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର, କେଉଁଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ୟୁଏନ୍ର ନା ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍। ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ 5 ଜଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଛି P5 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁମାନେ ଭିଟୋ ଥାଏ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଚାହୁଁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍। 78 ବି। ତାର ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହିଛି ଏ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୱାର୍। ଏଇଟାରେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୱାର୍। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଭିଏତନାମ ୱାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ କି ଆଉ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୱାର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୱାର୍ ହେଲା। 79 ପଳେଇଲା ଏ। 80 ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା କ'ଣ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏଟା ବି ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆସିଛି। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ରମା ଦେବୀ। ରମା ଦେବୀ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ହେଉଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲା। ତାହେଲେ ଏତିକି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆପଣ ହୋଲ୍ ସରିଗଲା। ହୋଲ୍ ସରିଗଲା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଭିତରେ ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସ ସବୁ ମିଶେଇକି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ମିଶେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା 7ରୁ ହେଲା ଆପଣ କୋଟେସନ୍ କି ସବୁ କିଛି ମିଶେଇକି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେବ ନା 7ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 13ଟା କି 14ଟା ହେଲା। ଆପଣ ଆସିଛି କ'ଣ ନା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯଦି କହିବା ମାନେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବା ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା ଆସିଛି ବା ଡିଫିକଲ୍ଟ କହିତେ ବୋଲେ ଚଳିବ। ତାପରେ ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ସବୁ ରହିଲା କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ଅଦର ରହିଲା କ'ଣ ଅଦରଟା ରହିଲା କ'ଣ ନା ଇଜିରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍। ବୁଝିଲେ କଥା ଆରାମସେ। ତାହେଲେ क्वेश्चन ठीक अच्छी सबकि प्रायतः ମୁଁ କହିଥିଲି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା 15 କି 20ଟା ପାଖାପାଖି କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟ ଇଜି ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଇଜି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ତ ସ୍କୋର୍ ବହୁତ ଭଲ ବି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।